Good morning, dear students. So today's topics to be covered are the expression for current drawn by the external resistance and the important concept related to this resistance. Okay, in previous class we have studied about this difference between external resistance, internal resistance, what is meant by cell, battery, EMF of a cell, and the potential difference in a circuit. So all this we have studied, and then we have studied about the external resistance. So external resistance is the resistance which offer resistance to the opposition offered to the flow of current outside the circuit. So therefore it is named as a external circuit. So internal resistance is nothing but the resistance offered to the flow of the current by the electrolytes and the electrodes of the cell. Okay, the electrolytes and electrodes are present inside the cell. So therefore it is said to be a internal resistance of the cell. So today we are going to derive the expression for current drawn by an external resistance. It is a short derivation, but it's very important derivation. Okay, the expression for current drawn by an external resistance. For this you have to draw a external resistance alva. So expression for external resistance anta barita idivi, current ಗೆ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there must be a ಒಂದು circuit ಆಗಿರಬೇಕು. Therefore let us consider this as external resistance. Take it as capital R. The external resistance is denoted by capital R. Okay, then it is connected to, so then it is connected to a battery. So this will be a positive side and this will be a negative side. So okay, this completes one electrical circuit. This will be positive and this will be negative. So ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? So Madhya, you just check once you check. So okay, so let us consider an external resistance capital R. So this will be the external resistance capital R. So it is connected to battery or cell of EMF E. So okay, and there will be a internal resistance. So this will be the internal resistance. So ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ? So E will be the EMF of the cell, small r will be the internal resistance of the cell, and we are connecting, so capital I. So capital I with the current flowing through this resistance, and the V, capital V will be the potential difference across this external resistance, and this V dash. So V dash is the potential difference across this internal resistance small r. Okay, so this is very small derivation and it is very easy, but the expression is very oftenly used in solving problems. So problem na solve ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ equation ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಫೈನಲ್ equation ನ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಆರ್ ಬಿ ದಿ, ಸೊ ಬೇಡ, let us consider a external resistance capital R, capital R, which is connected to, so which is connected to, so ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? connected to a cell of, so ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತೆ EMF ಇರುತ್ತೆ, cell of EMF, electromotive force of EMF, and it is denoted by capital E, and internal resistance. So internal resistance small r. So internal resistance small r. Sarina? So let us consider an external resistance capital R, which is connected to a cell of EMF capital E, and the internal resistance small r. Okay, let I be the, so let capital I be the current in the circuit. Current in the circuit. Let capital R be the current in the circuit.
ಸರಿನಾ? ಸೊ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬ್ಯಾಟರಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಫಿಗರ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವಿ ಹಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಸರಿನಾ? let v and let v and v dash be the potential difference. So potential difference across capital R, across this capital R, and small r respectively. So this will be the figure expression. Matte enaru bittidva figure alli. So we have defined all the terms. So this is very important. So ಏನು ನೀವು ಫಿಗರ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಅದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, I ಅನ್ನೋದೇನು, V ಅನ್ನೋದೇನು, R ಅನ್ನೋದೇನು, E and R ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if this derivation has 3 marks, you will get 1 mark for this explanation. So you have to explain all the terms. So ಏನೇನು ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, explain ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 1 marks for this. Okay, now what we have to do, we have to derive the expression for current. So current expression ನಾನು find out ಮಾಡಬೇಕು. So current expression find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I have from Ohm's law. So ಏನಿದೆ ನನಗೆ from Ohm's law? So I have from Ohm's law. So from Ohm's law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, the current in a metallic conductor, it is directly proportional to potential difference applied across the ends of the conductor, keeping the temperature and other physical condition remaining same. Yes Dikshita. So you have written. So Dikshita ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ, V is equal to I into R or I is equal to V divided by R. So yes Noor Fatima. So Sahana. So you are all right. So from Ohm's law we have, ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, so from Ohm's law I know that the current is equal to I is equal to, so I know that I is equal to, it is V divided by R ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ V ಅಂಡ್ V ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿನಾ? I is equal to V divided by R ಅಂತ ಆಯ್ತು. Now I have to find out this potential difference. ಈ potential difference ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, the potential difference, the sum of the both the potential difference V plus V dash, it will be equal to EMF of the cell ನನಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. So from Ohm's law I know that I is equal to V divided by R. Now potential difference. Now potential difference across capital R is. So capital R ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, potential difference across R is nothing but it is capital V na. So that is capital V is equal to, ಅದೇನಾಗಬೇಕು, I ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, I ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ R ಅಂತ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ V is equal to I into R ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, you have to take it as equation number 1 ಅಂತ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. So potential difference across capital R is given by V is equal to I into R ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, potential difference across the small r ಏನಾಗಬೇಕು, the potential difference across small r is. So very good Dikshita, so she is written. So yes Sahana, very good. So that is nothing but V dash. So V dash is equal to capital I, ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ r ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ V is equal to V dash is equal to I into small r ಅಂತ ಆಯ್ತು. So this will be the equation number 2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? So potential difference across the R is V is equal to I into R. Potential difference across the internal resistance small r is V dash is equal to I into R ಅಂತ ಆಯ್ತು. Yes. ಸೊ ಇದನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. V is equal to IR and V dash is equal to I into R ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, now
Now by the definition, by the definition of EMF of the cell, by the definition of EMF of the cell. So EMF of the cell definition ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? So it is the total work done in driving a unit positive charge throughout the circuit. So ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕು, ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನಾವು EMF ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹಿಯರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಪೋಸಿಷನ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, W1, ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದನ್ನ W1 ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪೋಸಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ W2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ EMF ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, EMF ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, ನೌ ಬೈ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ EMF ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ E is equal to, so E is equal to ನಾವೇನ್ ಬರೀಬಹುದು, V plus V dash ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಸಹನಾ, ಯು ಆರ್ ರಿಟನ್ E is equal to W divided by Q. So that is right. That is nothing but work done divided by charge. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ, ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ Q is equal to ನನಗೆ 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ದಿ EMF ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ is equal to ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ V ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ V ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಹೀಗೆ ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 and 2 ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ E is equal to, this implies E is equal to ನನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ V ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ I into ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಅಂತಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ V ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಿದೆ I into ಸ್ಮಾಲ್ r ಅಂತಿದೆ. I ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಸೊ I ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, I ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ r ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ E ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನೀವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೂರ್ ಫಾತಿಮಾ, ಸೊ ಎಲ್ವಿನಾ, ದೀಕ್ಷಿತಾ, ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ I is equal to it is E divided by, ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ E divided by ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R plus small r ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ I is equal to ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ E divided by ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R plus small r ಅಂತ ಆಯ್ತು. So this is the expression for current drawn by the external resistance. So current drawn by the external resistance ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್. ಈಸಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ 2 ಸತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ. I is equal to E divided by ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R plus small r. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, I is equal to E divided by ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R plus small r. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ V. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು V ಅಂತ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಎ
closed circuit. So this is very important. So okay, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇದೊಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನನಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ಏನೋ ಕರೆಂಟ್ ನನಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇರೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ವಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದೀಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ. ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, it is, so definition, it is the potential difference, it is the potential difference, it is the potential difference across, it is the potential difference across the electrodes, across the electrodes of the cell, electrodes of the cell in the closed circuit, in the closed circuit. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ V is equal to, it is product of current into resistance, I into R ಅಂತ ಆಯ್ತು. So now we know the value of this I value ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Therefore V is equal to I ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, it will be capital E ಅಂತ. So capital E into capital R divided by capital R plus small r ಅಂತ ಆಯ್ತು. So this is the expression for terminal potential difference. Sarina? It is a potential difference across the electrodes of a cell in the closed circuit. It is given by V is equal to I into R, but we know the value of I. So I value namge gottide. So therefore substitute madidre we are getting V is equal to E into capital R divided by capital R plus small r. Right? So this is the terminal potential difference. ಸರಿನಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, I is equal ಇದೇ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸರಿನಾ? ಇದೇನಿದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ ಈ ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿರೈವೇಶನ್, yes, so no alva, so ಏನ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಡಿರೈವೇಶನ್ ಒಂದ್ ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಓಕೆ, so now we can go for the next concept. So next concept is very interesting concept. Okay, so no doubt. So okay, so next we are going for the types of resistance. So idu this they have removed this concept from your syllabus. Okay, so bekadre idana ನೀವು ಹಾಕೊಡಿ out of syllabus, out of syllabus. So ಈಗ next concept ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. So this is removed from your syllabus, but if you don't know about this resistance and all,
then it will be little difficult to understand the next concept. So next concepts ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಏನಿದು ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನನಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಐ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್. Okay, it's a device which opposes the current ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Or the resistor is a material of known resistance. Okay, the resistor is a material of known resistance. So resistor ಅಂತ ನಾವು definition ಹೇಳಿದ್ರೆ so resistors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the have known resistance. So known resistance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು certain value ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಂತ 1 ಓಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 10 to the power of 3 ಓಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 10 to the power of -2 ಓಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ತರ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಬಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 35 ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಅಲ್ವಾ. 100% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 600 ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಿ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ 1 ಓಮ್, 10 to the power of 3 ಓಮ್ ಅಥವಾ 10 to the power of -2 ಓಮ್ ಅಂತ ನನಗೆ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 type of resistors. So first figure shows the first type and this will shows the second type. Okay, ನೀವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಬೋತ್. ಎರಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೈರ್ ಓನ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈರ್ ಓನ್ಡ್, ಸೊ ವೈರ್ ಓನ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ವೈರ್ ಓನ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ವೈರ್ ಓನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಿಗರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 50 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ, 20 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 20 ಅಂಡ್ 10 ಅಂತ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೀ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ತೆಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನನಗೆ 10 ಓಮ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೀ, ಈ ಕೀನ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ 50 ಓಮ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Therefore this will be the one type of resistor, that is wire wound resistors ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಓಕೆನಾ, ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನೀವು ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಇವ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಓಮಿನ್ ಬೇಕು, ಒಂದು 1000 ಓಮಿನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರದ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಬ್ರೌನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನನಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 types ಆಫ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ, 4 type of colors. ಸರಿನಾ? ಸೊ 4 type of colors ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ವೈರ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ವೈ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ಎರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ there are 2 types of resistors, wire wound resistors and the carbon resistors. ವೈರ್ wound resistance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಾಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ 4 type of ಕಲರ್ಸ್ ನನಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈರ್ wound resistance ಅನ್ನು ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆ, ಯಾರಿಗಾರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ?
ಡ್ಯೂ ಟು ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಹಂಗ ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ. ಸೊ ಹೌದಾ, ಡ್ಯೂ ಟು ಕಲರಾ? ಸೊ ಒಂದ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ನನಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10,000 ಅಷ್ಟು ಓಮ್ ಇರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್. We can recognize fast. Okay, so answer, I'm getting very good answers. So Ankita, very good. So we can recognize it fast. So values, Dikshita, values. So idakku values ide, idakku values ide. Illi next ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ values ಅಂತ. next ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Can easily available. Yeah, easily available is also, Simran, very good. So this also one of the correct answer. So main ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. So Kirti, wound resistance will help to learn easy to students. Yes, very good Kirti. So easy agi, that is 100%. What you have said, no, it is right. So wire wound resistance will help to learn easy to students. Yes, it is very correct. So ಮತ್ತೆ answer. Alvin ಎಲ್ಲ ಇದಿರಲ್ವಾ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. Alvin, yes, we could calculate exactly how much resistance is offered. So yes, Alvin, so you are also right. So but exact ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? So you are all familiar. So carbon resistance cheaper than the wire wound resistance. Yes, Noor Fatima, this is also right. Yeah, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Yes, Keith, all time we can't use wound resistance. Yeah, so that is also right. ಆ ಕಡೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಯಸ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಬೈ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. These will be the smaller in size and this will be comparatively big in size. So diagram ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಬಿಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗಳಂತ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸರಿನಾ? 5 ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯೂಸಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ವಾ? ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಮ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದಿರಲ್ವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಓದಿರ್ತೀರಲ್ವಾ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಸರಿನಾ? ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈರ್ ವುಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ವೈರ್ ವುಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ನನಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಒಂದು ಈ ತರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2,500 rupees ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಂತ. ಅದೇ ನೀವೀಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು 10 rupeesಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒಂದು 5 to 6 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1K ಬೇಕೋ 2K ಬೇಕೋ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಈ ತರ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನನಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಿಗ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾರೋ ಆಲ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ ಆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಇವರು ಕೀರ್ತಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ತೆಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ 50 ಕೀನ ತೆಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ 50 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಹೇಗೆ, ಈಗ ದೀಕ್ಷಿತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಗರ್ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ನನಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನನಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ನನಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದು ನನಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್. 4 ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಕಲರ್. ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಲರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಲಾಕ್, ಬ್ರೌನ್, ರೆಡ್, ಆರೆಂಜ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್, ಬ್ಲೂ, ವೈಲೆಟ್, ಗ್ರೇ, ವೈಟ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಕಲರ್. ನೋ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 4th ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ನನಗೆ 3 ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 0 1 2 3. ವೈಟ್ ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ 9 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ನೋ ಕಲರ್ ಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ನನಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಲರ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ನನಗೆ ನಂಬರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಲರ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್. ಸೊ ಏನದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್? ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 to the power of 0, ಬ್ರೌನ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 to the power of 1. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಗೆ ನನಗೆ 10 to the power of 9 ಇದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಗೆ 10 to the power of -1, ಸಿಲ್ವರ್ ಗೆ 10 to the power of -2 ಅಂಡ್ ನೋ ಕಲರ್ ಗೆ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು, ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಇದ್ರೆ +or-5% ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಇದೆ +or-10%. ನೋ ಕಲರ್, ಯಾವುದು ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ +or-20% ಅಂತ ನನಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಬ್ರೌನ್. ಬ್ರೌನ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬ್ರೌನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬ್ರೌನಿಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದೆ, 1 ಅಂತಿದೆ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿ, ನಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದೇನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ರೌನ್. ಬ್ರೌನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಅಂತ ಇದೆ ಬ್ರೌನ್ ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಏನು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಏನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, 10 to the power of 0 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10 to the power of 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ವೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಸಾರಿ 1 ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಫಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ this will indicates the number. Okay, first 2 colors, this indicates the number and the third number indicates the multiplier. Third one indicates the multiplier. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So here the first 2 colors, ಇವೆರಡು ಕಲರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ and this indicates the multiplier. Okay, third band indicates the multiplier and the fourth indicates the tolerance. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇರೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಬ್ರೌನಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂಬರು, 1 ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂಬರ್, 0 ಅಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ 10 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, 1 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಇಂಟು ಥರ್ಡ್ ಕಲರ್ ಏನ್ ನನಗೆ ವೈಟ್ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಇದೆ, 10 to the power of 9 ಅಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು 10 to the power of 9 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಗೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು, ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು +or-5% ಅಂತ ಬರೆದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಓಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಬ್ರೌನ್ ಗೆ ನನಗೆ 1 ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ನನಗೆ 0 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು 1 0 ಅಂತ. ಥರ್ಡ್ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ವೈಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ವೈಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಪವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ 10 to the power of 9 ಅಂತ, 10 to the power of 9. ಸೊ +or-5%. ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಏನು ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, +or-5%
ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐ ಹಾವ್ ಮೆಮೊರಿ ಟಿಪ್. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಟಿಪ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಬಿ ರಾಯ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈಫ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈಫ್. ಮುಂದೆ ನಾನು ಬರಿಬಹುದು ವೇರಿಂಗ್, ಸೊ ವಿಯರಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್, gold silver necklace. So this will be the memory tip. So okay, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಹೋಲ್ ಟೇಬಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಬಿ ರಾಯ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೈಫ್ ವೇರಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಬ್ರೌನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ರೌನ್. ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೆಡ್. ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಕೆ, ಓ ಅನ್ನೋದು ಆರೆಂಜ್. ಸೊ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಯೆಲ್ಲೋ. ಸೊ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಜಿ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಗ್ರೀನ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ, ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಗುಡ್, ಜಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್. ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋ ಕಲರ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಾಕು. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.